पाद पंकज बंदन पाद पंकज बंदन सिमरो अंगद दुख निकंदन श्री अमरदास हृदय नित त्याव हृदय नित त्याव श्री गुरु रामदास गुण गावो श्री अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक श्री हर गोबिंद शुभ सुमत प्रकाशक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी श्री हर कृष्ण मनाए बहोरी गुरु तेग बहादुर परम कृपाल परम कृपाल श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाल जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उद्धत बंदों कर अनुराग श्री गुरु शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर तार एक ओंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी जे तवकार गुर की हम पास ले सब गयो अब है गुरदास दर्शन मात्र करन अब रह्यो सो हम कर हैं गुरु जिम लह्यो जे तक कार गुर की हम पास। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की साजी नवाजी परम सन्मानयोग गुरु खालसा साध संगत जी अकाल पुरख वाहिगुरु जी की महाकिरपालता का सदका परमेश्वर के सरगुण स्वरूप जुगो जुग अटल चवर छत्र तक दे मालक धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी की कल्याणकारी गोद अंदर सज करके आप वडभागी जना ने गुरु सवारिया तो गुरु की बाणी के कीर्तन सरवण करके अपने स्वास सफले किए हैं जी। लड़ीवार गुर इतिहास की कथा विचों धन धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी का पावन पवित्र जीवन आप रोज़ विचारते हाँ। कल जो प्रसंग आप विचारिया सी तिस विच भाई गुरदास जी की ड्यूटी सतगुर सच्चे पातशाह जी ने लगा दी। ये भी बचन किए सन कि असीं उन्हां दी तरह तृष्णा नहीं विखाल सकते, असीं अपने सिखां दे हिरदे विचों ऐसे लोभ लालच के सारे विकार कढ़ने ने ते इन्हां नूं ये अपने आप नूं गुरु अखवाउंदे ने। कुछ भरम विच पै के लोग इन्हां नूं गुरु मन्नी भी जांदे ने। पता लग जाएगा कित्थों तक इन्हां दी तृष्णा दी हद है। ये देखण वास्ते सतगुर सच्चे पातशाह जी ने अपने निज आनंद विच अपना स्वरूप अपना ध्यान टिकाया होया। अपने निज स्वरूप विच किसी नाल बहुता बचन बिलास नहीं करते। जिथों तक छल ते फरेब हो सकता पृथ्वी चंद करी जांदा। बाबा महादेव नाल ही रलिया होया उसदे सारी संगत नूं घेर के भरमा के डरा के इथों तक जे जरूरत पैंदी ते खो भी लैंदे ने उन्हां कोलों माया। ये इउं धक्केशाही करते पे हैं। भाई गुरदास जी ने आण के महाराज जी नूं बेनती की। गुरु साहब ने आख्या आपां कोई माया इकट्ठी करने वास्ते ये गुरता गद्दी जिहड़ी है ये संघासन ते सुभाएमान नहीं होए, बहुत वड्डी जिम्मेवारी है। पर भाई गुरदास जी ने आख्या जी देखो गुरु साहब जी ने तुहाडी जिम्मेवारी ये ताल की सेवा की लाई है। हरमंदर साहब बनाउणा, पौड़ पक्के करवाने ने, वचन कीता चौथे पातशाह जी ने।
ਆਪ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਕਲਾ ਤਾਂ ਵਰਤੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮੇਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਅਪੱਦਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਉਦਮ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਈ। ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਬੰਦੇ ਘੇਰਨਗੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ? ਤੇ ਖਿਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਤੱਕ ਸੀ। ਉਹ ਛਲ ਕਰਦਾ, ਕਪਟ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਕੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਮਾਇਆ ਕਾ ਸੰਬੰਧ, ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਣ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਇਨ ਗੰਢ, ਜਿਚਰ ਪਹਿਨਣ ਖਾਵਣੇ ਜਿਚਰ ਰੱਖਣ ਗੰਢ, ਜਿਤ ਦਿਨ ਕਿਛ ਨਾ ਹੋਵਈ ਤਿਤ ਦਿਨ ਬੋਲਣ ਗੰਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਮੁਖਤਾਈ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਹੈ, ਵਕਾਰ ਨੇ, ਛਲ ਹੈ, ਕਪਟ ਹੈ, ਫਰੇਬ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦੋਸਤੀ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬੇੜੀ ਭੰਵਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ, ਬਿਪਤਾ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ? ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਤਨ ਇਹ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਥਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਥਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਉਨੀ ਦੇਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੇਤਕ ਕਾਰ ਗੁਰ ਕੀ ਹਮ ਪਾਸ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਰਪਣ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਲੈ ਸਭ ਗਇਓ ਅਬ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਭੇਟਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਤਰ ਕਰਨ ਅਬ ਰਹਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਹਮ ਕਰਹਿ ਗੁਰੂ ਜਿਮ ਲਹਿਓ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਸੁਣ ਸੰਗਤ ਕੋ ਤਾੜਤ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਉਂ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕੋ ਤੋ ਤਿਸ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਉਹਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਚਾਣ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਗਾਦੀ ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਬਡੇਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਪੂਜਨੀ ਸੋ ਸੰਗਤ ਕੇਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੂਜਨੀਕ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਹਨ। ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ? ਨਹਿ ਪਰ ਹੈ ਗੁਰ ਕੇ ਪਰਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਜ ਕਰ ਬੜੋ ਦਈ ਲਾਗੂ ਥਾਨ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਡਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਸਰਾਪ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੌੜਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ, ਫਰੇਬ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਬ ਜੋ ਭਈ ਬੀਤ ਸੋ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹਿ ਆਗੇ ਕਰੀਏ ਮਤ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲੋ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਸੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਆਈਏ। ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਓ ਕਿਸੂ ਕੋ ਮਨ ਨਹਿ ਲਿਆਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਣ, ਕੋਈ ਆਖੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਮਝਾਏ ਕਨੇਰੇ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਹਦਾ
ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਕਰਤ ਵਡੇਰੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਸਨ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਬਾਬਤ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੂਸ਼ੇ ਸਿੱਖ ਜਾਨ ਸਭ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ, ਘੇਰੋ ਕਰਿਓ ਛੋੜ ਤਬ ਦਏ। ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਫਿਰ ਟੇਕ ਲਓ ਮੱਥਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੇ ਢਿਗ ਪੁਨ ਆਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਘਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮਨ ਆਨੰਦ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਮਨ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਫਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਬਚਨ, ਕਿਰਪਾ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਤਾਂ ਠੰਡ ਪੈਣੀ ਸੀ ਮਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਭਈ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਉਰ ਕੀ। ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਮਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਜੋ ਜੋ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਹਿਮਾ ਜਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ। ਬਦਨ ਅਧੀਨ ਦੀਨ ਗਨਦਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਤਦਾਨੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਸੁੰਦਰ ਮਧੁਰ ਸੋਧਾ ਸਮਬਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਮਧੁਰ ਮਿੱਠੇ ਸੁੰਦਰ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ, ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੀ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਦਨ ਲੇਸ਼ ਕਲੇਸ਼। ਲੇਸ਼ ਮਾਤਰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਲ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਲੇਸ ਮਾਤਰ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸ਼੍ਰੇਅ ਦੇਤ ਜਿਨ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੁਕਤੀ ਸ਼੍ਰੇਅ ਹੁੰਦੀ, ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਿਹਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤੇ ਘੇਰ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਬਦੋ ਬਦੀ ਆਪੇ ਬਣੇ। ਜੋ ਨਿਰਧਨ ਲਖੇ ਨਿਜ ਸੇਵਕ, ਮੁਖੋ ਮੰਗਤ ਮੁਖ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਨਿਰਧਨ ਆ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ, ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪ ਥਾਲਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਪਰੋਸ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਰਤਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਇਹ ਅਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਲੋਭੀ ਅਪਰ ਦਰਬ ਕੋ ਚਾਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਧਨ ਦੇ ਲੋਭੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਨਿਜ ਥਾਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹੀ ਬਿਠਾਏ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ। ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਵਪੁਰੀ ਮਹਿ ਗਇਓ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਾਇਓ। ਹਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦਿਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤਾਹਿ ਬੈਠਾਇਓ। ਰਹੱਸ ਕੀਓ ਸੁਰ ਦੇਵ ਤੋਹੇ ਜਹ 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 ਜੰਪੈ। ਅਸੁਰ ਗਏ ਤੇ ਭਾਗ ਪਾਵ ਤਿਨ ਭੀਤਰ ਕੰਪੈ। ਕਾਟੇ ਸੋ ਪਾਪ ਤਿਨ ਰਹੋ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਨ ਪਾਇਓ। ਛਤਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪ੍ਰਥਮੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕੋ ਦੇ ਆਇਓ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਪਾਪ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਰੇਖਾ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਛਤਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ। ਭੋਲੇ ਸਿੱਖਨ ਸੋ ਬਿਰਮਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਤਾਂ ਹਿਤ ਲੈ ਲੈ ਨਿਜ ਘਰ ਜਾਵੈ। ਘੇਰ ਘੇਰ ਕੇ, ਡਰਾ ਕੇ, ਧਮਕਾ ਕੇ, ਭਰਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ। ਕੋਏ ਨਾ ਗੁਣ ਕਿਮ ਕਰ ਹੈ ਸ਼੍ਰੇਅ।
ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਬਾਬੇ ਮਹਾਦੇਵ ਵਿੱਚ। ਜਿਉਂ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਧਨ ਲਿਆ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਦੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਣਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਇਨ ਮਹਿ ਤਿਨ ਸਮ ਨਹੀਂ ਬਿਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਜੋ ਵਕਾਰ, ਲਾਲਚ, ਛਲ, ਕਪਟ ਨਾਲ ਉਹ ਭਰੇ ਨੇ, ਲੇਸ ਮਾਤਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਮੂਰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਤਬ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਬਚਨ ਸੁਣ ਲਏ, ਤਾਂ ਸਾਦਰ ਕੀਨ ਮਿਲੇ ਸਿੱਖ ਸਭ। ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੋਲ ਅੰਨ ਸਮੁਦਾਇ ਅਨਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਰਸਤਾਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਕਰ ਲੰਗਰ ਦੀਨ ਸਬਰਤਾਏ। ਸੋਹਣਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਰੀ ਸਗਲ ਗੁਰਤਾ ਕੀ ਰੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜੋ ਰੀਤੀ ਸੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ, ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਪਾਉਲੇ ਸਿੱਖ ਸਹਿ ਪ੍ਰੀਤ। ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਪਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਸਰੋਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਗਮਨੇ ਨਿਜ ਦੇਸ਼। ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਈ। ਕੀਰਤ ਕਰਤ ਸੁਣਾਏ ਅਸ਼ੇਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਕਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਡਿਠੇ ਲਹਿਣ ਵਿਜੋਗਾ ਜੀਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਆ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੋ ਰਾਮ, ਉਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਦਮ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਦਮ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਉਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਹ ਕਹਿ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕਹੇ ਸੁਨਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਨ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ। ਕੇਤ ਗਦੇਸ਼ ਪੁਰ ਗ੍ਰਾਮਨ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਨਗਰਾਂ 'ਚ ਉਸ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਵਿਦਤ ਭਏ ਇਮ ਗੁਰ ਜਹ ਚੰਦ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਉਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮੇਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਆਵਤ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਠਾਣ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਰਦਾਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸੀਏ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਅਰਦਾਸੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਇਮ ਆਣਿਓ ਧੰਨ ਕੋ ਜਬੈ ਕਰ ਉਦਮ ਗੁਰਦਾਸ। ਇਉਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਧੰਨ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸਨ ਬਸਨ ਸਭ ਖਰਜ ਜੁਤ ਭਇਓ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਬਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਆਸਨ ਬਸਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਖੁੱਲੇ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਗ ਚਲਣ ਨਿਤ ਲਾਗੀ, ਰੋਜ਼ ਦੋਵੇਂ ਵੇਲੇ ਲੰਗਰ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਜੋ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਾਲਖ। ਉਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ ਜੀ। ਸਿਰ ਢਿੱਗ ਰਹਿਣ ਲਗੇ ਅਨੁਰਾਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤਿਸ ਹੀ ਬਿਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿਤ ਭਇਓ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਪਾਸ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਜਬ ਸੰਗਤ ਕਿਤਹੂ ਤੇ ਆਵਹਿ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਹੂੰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਪਾਵੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਣ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਫਲਾਣੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਏ ਵਹਿਰ ਸਮਝਾਵਣ ਕਰੈ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਰਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਧਰੈ, ਸੋ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬਾਹ ਫੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਲੈ ਮਹਿੰਦਰ ਬਸਰ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਘੇਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਆਪੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿ ਕਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੋ ਜਾਹਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਲੈ ਆਏ ਅਰਪਣਾ ਕਰਹੀ, ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਭੇਟਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਤ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਸਰਬਰੀਤ ਕੇ ਵਿਉਂਤ ਸਬਰਹੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਉਂਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ। ਜਹ ਕਹਿ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਮਝਾਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਬਦੋ ਬਦੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਗਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਢਿਗ ਆਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜੀ। ਆਵਣ ਲੱਗੀ ਸਗਲ ਗੁਰ ਕਾਰ, ਜਿੰਨੀ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਬਾਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਵੇਲੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਜਾਂ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਲਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹ ਸਫਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਭਲੇ ਅਰਥ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਰਚਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਨਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੱਸੋ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 2-2 4-4 ਰੁਪਈਏ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ, ਕਦੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਕਦੇ ਸਰਦੀ 'ਚ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਦੇਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆ 2-2 ਰੁਪਈਏ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਖੱਪ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿੰਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਿੰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਆ ਰਹੇ ਉਧਰੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਰੇਤ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਮਿੰਟ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੀਮਿੰਟ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਰੇਤ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਉਧਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਆ।
ਉਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਆਖਾਂਗੇ ਦੇ ਦਿਓਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ USA ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ ਸੇਵਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਖ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੋਈ ਕਰੋੜ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਲੇ ਅਰਥ ਖਰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਤਾ ਹੋਏ ਕਰਹੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਲ ਦਾ। ਪਛਤਾਮਹਿ ਸਿੱਖ ਦਰ ਬਨਾ ਦੀਨ। ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਕੌੜੇ ਬਚਨ ਦੇਤ ਗੁਰਦਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ। ਗੁਰ ਮਾਰਿਓ ਇਹ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਾਰਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਿਤੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਗਲੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੋ ਮਾਤੁਲ ਜੈਸੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਹਮਰੋ ਭੀ ਇਹ ਲਾਗਹਿ ਤੈਸੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਮਾਮਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਣਜੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੰਦਾ, ਕੌੜਾ ਬੋਲਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਰ ਗੁਰ ਕੋ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਸੇਵਕ ਹੋਏ ਕਰ ਸੇਵ ਕਮਾਵੇ। ਜੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੇ ਮਾਮੇ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਮਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਕਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਮ ਤੀਨੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਨੰਦ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸੇਵਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਦੋਨੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹੋਂ ਬਿਲੰਦ। ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਰ ਬੜੋ ਨਾ ਜਾਣ ਹੈ ਮੋਹੀ। ਚਲੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਹੁਣ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਸਤੇ। ਸਭ ਸੋ ਸਮ ਵਰਤ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਹੋਈ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵਰਤੇ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਾਇਆ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੁਣ ਖਿਜਿਆ ਹੋਇਆ ਖਪਿਆ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ। ਗੁਰ ਕਾ ਮਾਰਿਓ ਹਮ ਤੇ ਸ਼ੀਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ। ਲਗ ਭਰਾਤਾ ਕੋ ਸਭ ਦੇ ਦੀਨ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੀ। ਕਹਾ ਮੰਦ ਇਹ ਪਸਰਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਪ ਸਹਿਤ ਗੁਰਦਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੌੜੇ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਰਹੇ। ਆਖਰ ਇਹ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅੱਗਿਓਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਥ ਜੋਰ ਕਹੈ ਤਿਨ ਕੇ ਪਾਸ। ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਦਾਂ ਆਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਣਜਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਖਿਜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੌੜਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ, ਜੇ ਅਯੋਗ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਮਾਵਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖੋਟਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਅਯੋਗ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਮਰੇ ਕਹੇ ਕਸ਼ਟ ਕੋ ਪਾਵਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਗੁਰੂ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਸ਼ਰਾਪ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਅਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਰਾਪ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਲੋਭ ਜੇ ਕਰੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਉ ਪੀ ਮੈਂ ਵਿਪਦਾ ਮੈਂ ਪਰੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਵਿਪਤਾ ਆਣ ਪਵੇ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਸ਼ਰਾਪ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਜੇ ਕਰ ਮੈਂ ਕੀਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਥਾ ਜੋਗ, ਜੋ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ,
ਤਉ ਤੁਮਰੋ ਕਹਿਬੋ ਸਭ ਹੀਨ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ ਬੋਲ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਸਰਾਪ ਲੱਗ ਜੇ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਜੇ ਤਿਸ ਕੋ ਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਸਤੂ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕੁਝ ਵੀ। ਕਰੇ ਹਟਾਵਨ ਅਪਰ ਜੋਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਦੋ ਬਦੀ ਠੱਗਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਜਿਆ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਪਾਉ ਅਤੋਟ ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਏ ਪੁੰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪੁੰਨ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਦੀ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਰਹੇ ਸਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਹਨ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ। ਤੁਮਰੋ ਕਹਿਓ ਨਿਹਫਲ ਸਭ ਹੋਏ। ਆਖਿਆ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਤੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸਫਲ ਹੈ। ਮੋਹੇ ਵਿਖੇ ਅਵਗੁਣ ਨਹਿ ਕੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਬਸ ਸੱਚ ਦੱਸ ਕੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਵਿਦ ਦੋਹਨ ਸੁਣਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਦੱਸ ਕੇ। ਕਿ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੌੜਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਏਦਾਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਸਾਥ ਅਲਾਇਓ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੋਲੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਹੇ ਦਾ ਧੇਲਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਔਰ ਮਹਾਦੇਵ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ। ਚਾਹੂੰ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਗੁਰਕਾਰ ਸੋ ਰੋਕੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਚ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਚਾਰ ਚਫੇਰਿਓਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਦੋਹੋਂ ਬਸੂਰਤ ਏਵ ਬਿਲੋਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਝੂਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ। ਭੇ ਤਨਹੀਨ ਆਮਦਨ ਬਿਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਖੁੱਲਾ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਨ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਰਦੇ ਹਨ। ਨਹਿ ਪਾਵਤ ਕਰ ਯਤਨ ਹੈ ਘਣਾ। ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਈ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਭੇਦ ਜਾਣ ਸਭ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਭੇਦ ਜਾਣ ਗਈ ਹੈ ਭਈ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਉਪਾਏ ਨੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਥੇਰੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੇ ਪਾਇਨ ਪੂਜਹਿ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਬਹੁ ਰਹੇ ਨਾ ਜਾਣਹਿ ਦੂਜਹਿ। ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ। ਸੰਗਤ ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਧਨ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹ ਦੇਣ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਰਸਤਿਓਂ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਏ ਨਿਫਲ ਜਦ ਕਰੇ ਉਪਾਏ। ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਯਤਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਧਨ ਬਿਨ ਸੋਚਤ ਹੈ ਪਛਤਾਏ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧਨ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਯਤਨ ਮਨ ਔਰ ਵਿਚਾਰ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਚ ਸੋਚਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਆਮਦਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਥਲ ਚਲਹਿ ਨਹੀਂ ਹਮ ਚਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਜਾਏ ਵਿਲਾਇਤ ਕੋ ਬਿਨ ਕਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੇੜੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਲਾਇਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਦੇਸ, ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤਹਿ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੇ ਤੁਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਥੋਂ ਦੂਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਸਭ ਅਪਨਾਏ ਲਹਿ ਧਨਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਭੇਟਾ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਇਹ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਨ। ਸੰਮਤ ਵਿਖੇ ਪਿਖੇ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ।
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਹੇ ਦੂਰ ਸੋ ਭੇਤ ਨ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਮਝੇਗੀ। ਗੁਰ ਸੁਤ ਲਖ ਹਮ ਕੋ ਗੁਰ ਮਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਮਨੌਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਉਂ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ, ਛੱਡ ਦਈਏ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਏਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੀਨ ਸਤਿਆਰੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜੀ। ਨਹਿਪੁਰ ਮਹਿ ਕਿਸ ਪਾਸ ਬਿਥਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਮਾਉਨ ਕਰੇ ਬਾਹਰ ਚੜ ਚਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਹੀ ਇਹ ਚੜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਦੂਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਹੋਇਓ ਧਨ ਕੋ ਲੋਭ ਵਿਸਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਦਾ ਲੋਭ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਧਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਜਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕੇ ਤੁਗ ਦਿਸ ਮੈਂ ਲਾਹ ਗੁਰਦਾਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਗਏ ਬਲਾਇਤ ਸੰਗਤ ਪਾਸ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦੂਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲਿਖੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਇਨਸਾਰੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਦਾਸ ਦੂਰ ਗਾਮੀ ਸੋ ਹਕਾਰੇ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਦਾਸ ਸੱਦ ਲਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿਖਵਾ ਲਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਦੂਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਪਠੇ ਵਲਾਇਤ ਸੰਗਤ ਪਾਸ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਾਛੇ ਆਪ ਚੜਿਓ ਗੁਰਦਾਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਜੇ, ਇਹ ਛਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਚੱਲ ਪਏ ਜੀ। ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਨਾ ਦੇ ਮਹਿ ਕੋਈ, ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ। ਗੁਰਤਾ ਤੇ ਖਾਰਜ ਹੈ ਦੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰਤਾ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੇਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੇ ਨਿਗੜ ਪਹੁੰਚਾਵੇਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸਫਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤਿਲ ਫੁਲ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਕੁਸ਼ਕਾਰ ਦੋਇਨ ਉਗਰਾਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਸ਼ਕ ਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ। ਦਰਬ ਬਟੋਰ ਤਹੈ ਨਿਜ ਪਾਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਟੋਰ ਕੇ ਧਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ, ਕੁਝ ਕੁ ਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਭ ਲਓ ਗਏ ਹੁਕਮ ਪਰਵਾਨੇ, ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜੋ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਪਾਠ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਭ ਪਹਿਚਾਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਪੜ੍ਹੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਪਟੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਿਰਾਟਕਾ ਕਿਨਹੂ ਨਾ ਦੀਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਟਕਾ ਹੁੰਦੀ ਕੌਡੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਏ ਸਭਨ ਤੇ ਆਸ਼ਾਹੀਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਆਸ਼ਾਹੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸੰਗਤ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਪਾਸ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਸੀ, ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਅਸਲੀਅਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਨਾ ਸਕਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਹਰ ਸੰਗਤ ਕੋ ਲੈ ਕਰ ਸਾਥ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਆਨ ਪਹੁੰਚਿਓ ਢਿੱਗ ਗੋਰਨਾਥ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਉਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਮਹਾਦੇਵ ਭੀ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਖਿਜੇ ਹੋਏ। ਅਨਕ ਬਾਤ ਕਹਿ ਰਾਰ ਉਠਾਏ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਜੀ। ਝਗੜਾ ਕੀ ਕਰਿਓ ਮਿਲੇ ਦੋਏ ਭਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਮ ਗੁਜਰਾਨ ਹੇਤ ਖਿਤ ਜਾਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਗੁਰ ਕੋ ਮਾਰਿਓ ਇਹ ਗੁਰਦਾਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਲੈਣ ਨਾ ਦੇਤ ਕਿਤਹੂ ਧਨ ਪਾਸ, ਕਿਤੇੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਦੂਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਇਹ। ਵਿਖੇ ਆਗਰੇ ਨਿਕਸਤ ਪ੍ਰਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕਿਤੇ ਆਗਰੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ
ਚਹੀਏ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਇੱਥੇ। ਤਬ ਹਮ ਧਨ ਕੇ ਸਦ ਹੀ ਪਾਵਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆਏ ਸਭ ਕੁਝ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਤ ਦੇਤ ਖਰਚਤ ਨਿਤ ਖਾਵਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ, ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਖਰਚਦੇ ਸਾਂ, ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਹਮ ਕਰ ਹੈ ਗੁਜਰਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਮ ਹੀ ਕੋ ਧਨ ਦੇਤ ਜਹਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਣ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ। ਹਮ ਪੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਕੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਸੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਤਿਮ ਤੁਮ ਕਰੋ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਲਹੈ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਦਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੜੇ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਏ, ਭਾਵ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਿਓ ਵਿੱਚੋਂ। ਨਾ ਤੁਰ ਭਲੀ ਬਾਤ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਦਬਕਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਏ ਪਕਾਰੂ ਛਿਤ ਪਤ ਪਾਹੀ। ਛਿਤ ਪਤ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਢਿਗ ਨਰ ਬਹੁ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਢਿਗ ਨਰ ਬਹੁ ਆਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਲੜਾਈ ਕਰ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬੰਦੇ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਵੇਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ, ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲੇ। ਕਹਿਓ ਦੋਹਨ ਕੋ ਸਗਲ ਸੁਨਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਤਬ ਗੁਰਦਾਸ ਆਦ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਕਪਟ ਕਰਨੋਂ ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਟਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਨ ਇਨ ਦੇਹੋ ਸਮਝਾਵੇਂ ਤੇਈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਾ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੇ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਦੋਏ ਦਿਸ਼ ਮਹਿ ਫਿਰ ਕਰ ਬਹੁ ਬਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਚਾਹਤ ਭਏ ਮਿਟਾ ਮਨਰਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਝਗੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਕੁਛ ਕੋ ਦੁਕਾਨਨ ਕੋ ਤਹਿ ਭਾਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਭਲਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਭਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਕੌਣ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕ 'ਚ ਤੇ ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕੋਲ ਜਾਵੋਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਰੇ ਹੀ ਫਿਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਭਾਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਪਖੰਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਉਹ ਕੜਾਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਰਬਤ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਖਣ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੀ ਜੋਗੇ ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਤਾਂ 1000 ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਏ ਜੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ, ਕਿਣਕੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੱਪੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਲਗੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੜਾਏ 'ਚ ਸ਼ਰਬਤ ਪਾ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਉਹ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਥੇਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੋ। ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਜੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ? ਕੋਈ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁਣ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਾਂਗੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਡੁੱਬਣ ਨਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਗਿਓਂ ਡਿਊਟੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਮੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਲੀਆਂ ਫੇਰਦੇ ਸਾਲ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
सिख जदों आखेगा ना सगल द्वार को छाड़ के गहे तुहारो द्वार, तो फिर यह कह सकता बाहें गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार। महाराज हुण तुहाडे आ गए, हुण साडी बांह फड़ी दी लाज रख लियो, क्योंकि बाकी थावां ते जाना बंद कर दिता असीं। सगल द्वार को छाड़ के गहे तुहारो द्वार है। हुण जिहड़े तुरे फिरदे ना कदी जठेरियां दे, कदी मट्टां दे, कदी कबरां दे, कदी मड़ियां दे, कदी देहधारी दे, कदी किसे दे, कोई धागे करके दिंदा फिरदा, कोई तवीत, कोई पता नहीं की चली जांदा अपने च। चलो महाराज ने किरपा की, हुण मुड़ तां रहे ने सिख, पर सारे हल्ले भी नहीं मुड़े। दुख उदों हुंदा जदों आपां सिखां सिੱਖੀ ਸਰੂਪ वालियां नूं इन्हां पखंडियां दे सामने बैठे देखदे हैं। फोटोआं ही देखदे आपां तां, गए तां हैगे नहीं कदी, पर कुछ फोटोआं तो पता लगदा रहिंदा भी सिख हटे नहीं हले पूरी तरह उत्थे जाणों। ये पता नहीं कदों उन्हां दा भरम निकलेगा, कदों उन्हां तक रे महाराज दा उपदेश ते संदेश पहुंचेगा कि सच्चे पातशाह जी ने तो बांह गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं फड़ाई है। अनभाव रूप विच दसे पातशाहियां ने बाणी गुरु है बाणी, वाह वाह बाणी निरंकार है, ये परमेश्वर का स्वरूप है बाणी, ये सदा रहने वाली है। ये वो बाणी है, तुर की बाणी आई तन सगली चिंत मटाई। गुरमुखो जे चिंता तो बचना, जे सोग तो फिकरां तो बचना है, ते पूरे 100% समर्पण आपा गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं कर दईए। निश्चयवाचक गल है, गुरु साहिब जी साडियां सारियां चिंता दूर कर देणगे, क्योंकि गुरु का वचन कदे झूठा नहीं हुंदा। ये एक महाराज सच्चे पातशाह जी ने कोई एवं फोका दिलासा नहीं आपां नूं दिता भी तुर की बाणी आई तन सगली चिंत मटाई। आसरा लैके वेखो तुसीं महाराज की बाणी का, मनो आसरा लो, छड्ड के बाकी सारे आसरे। ते निश्चयवाचक गल है, गुरु साहब जी कृपा कर दे। जिवें जिवें आपां जपना शुरू कर देंगे तिवें तिवें कृपा होण लग पैंदी है। ये सच्चे वचन है, क्योंकि महाराज सच्चे पातशाह जी का एक एक वचन साध संगत जी समर्थ है साडे दुख कट्टण वास्ते, सानू मुक्ति देण वास्ते। हुण सिख नूं तां पैर पैर ते लोड़ पैंदी है। सिख ने तो अरदास अपने को तवारीख भरी पई है। जे बाबे मक्खण शाह वर्गे का बेड़ा फस जाता, उन्हें अरदास की, महाराज ने कढ़िया। जे काबल च बैठे सिख नूं अज वट्टियां दी परख होनी है, तो उन्होंने पता मैं तो कदी हेरा फेरी नहीं की, पर महाराज घास ना गए, हुण वट्टे मेरी लाज रखियो। कीरतपुर बैठे सच्चे पातशाह लाज रखते, सिख दी काबल च बैठे दी। सिख नूं लोड़ पैंदी है, रोज पैंदी है, पर आपां भी तां ही महाराज जी दे चरनां च साध संगत जी नझाक हो के अरदास कर सकते हैं, जे बाकी थावां ते ना जांदे होवांगे। जे आपां होर थावां ते भी तुरे फिरना, तो फिर मन च शर्म जी आउंदी है भी महाराज जाई तो सारे पासे जाने, तो तुहानूं किवें मान ना आखीए। बाकी थावां तो बंद करके गुरु ग्रंथ साहिब जी का, महाराज जी की बाणी का आसरा लवांगे ना गुरमुखो, तो फिर आपां मान ना कह सकते हैं। होएगा खसम तां लेगा राख। नानक कचड़ियां सो तोड़, ढूंढ सज्जन संत पक्या। ओए जीवन दे विछड़े, ओए मोया ना जाही छोड़। कहंदे कच्चियां दा छड्डो खड़ा गुरमुखो, पक्के दे लड़ लगिए। आ जिउंदियां दी ते गल ही छड्डो, जदों शरीर छड्ड देंगे उदों बाद भी गुरु साडे नाल ही खड़ा दिखाई देवेगा। जिथे लेखा पुछया जाएगा उत्थे महाराज सानू बचाउण लई खड़े होणगे। सज्जन सही नाल मैं चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगिया तिथे खड़े दिसन। कहंदे वो ने गुरु साहब जी, जिथे लेखा मंगांगे उत्थे हाजिर, हर वेले हाजिर, कि जाहर जहूर हैं, कि हाजिर हजूर हैं, प्रगट ने हाजिर ने। पर सिख गुरु के चरणा जोगा ही होवे। पर बाकी एवं थावां ते जिथे तुरे फिरदे ना, थोड़ा मन नूं समझाइए आपां कि गुरु साहब इन्ने समर्थ है, तो फिर भी आपां इधर उधर तुरे फिरदे। दसवें पातशाह जी के जीवन की एक घटना वैसे मैं बेनती की थी भी नहीं बाहर जाने जी करता, पर हुण मन च आया भी भाई गुरदास जी तो समझा रहे ने संगत नूं, पंजवें पातशाह जी के लड़ लगो, तुहाडा भला हो जाएगा लोक परलोक विच। आ छड्ड दिओ इन्हां पखंडियां दा, छलियां दा, जिन्हां नूं सिर्फ माया ही दिसनी है, किसी सिख की बांह नहीं फड़ सकते। इधरों हटोगे तो तुहाडा भला होवेगा। परोपकार कर रहे हैं भाई गुरदास जी, ताईं आख्या मैं कोई पाप नहीं करता पिया पिरथी चंद, मैं भले का काम करता पिया, इस करके तू जो भी श्राप देना, जे मैं पाप करदा ते लगे, जे नहीं मैं पाप करदा ते तेरे बोले सारे बोल व्यर्थ ने। फिर कोई नहीं। तो पर दसवें पातशाह जी के जीवन का एक प्रसंग है भी संगत दर्शन करने वास्ते तुरी जाती सी। उन्होंने दिनों पैदल जाना पैंदा सी, जंगल बेले भी आउंदे सी राह च। पर उदों एक रिवाज सी भई जे थोड़े जाने ने जां एक दो जाने तो वो जंगल दे विच वड़न तो पहलां अडीक कर लेंदे सी, मगरों होर दो चार प्राणी आ जाण ते इकट्ठे होके रस्ता पार करिए, क्योंकि कोई चोर लटेरा ना होवे रस्ते च। ते वो दोवें जी दर्शन कर लई आनंदपुर साहब जा रहे ने। रस्ता अगे थोड़ा उजाड़ वाला सी, ते खड़े अडीकदे भी पिछों को होर आ जाए प्रेमी, तो कोई दो चार इकट्ठे फिर पार कर लांगे। होर तां कोई नहीं आया, पठान आ गया, एक घोड़े ते चढ़िया सी। वो कहंदा भी इत्थे खड़े जे, वो कहंदे उदां ही कुछ नहीं, पिछों अडीकदे आ किसे नूं।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਡੀਕਦੇ ਜੇ ਵੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰੇ ਆਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਠਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲਟੇਰਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਜੇ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਘੋੜਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਦੇਖਦੀ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਣਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਪਠਾਨ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਆਏ ਤੇ ਝਟਕਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕੱਦੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਂ ਮਾਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰ ਥਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ, ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਖੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਾਂ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਾਦ ਆਪਾਂ ਵੀ ਰੱਖਣਾ। ਇਕੱਲੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਤਰਾ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਚ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਬਚਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਓ। ਭਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਖੱਬੇ ਨਾ ਸੱਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੁਸ਼ਕ ਦੁਕਾਨਣ ਕੋ ਤਹਿ ਭਾਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਐਵੇਂ ਫਿਕਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਪਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜੀ ਹਰ ਜਗਾਤ ਜੋ ਆਏ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ 1 2 3 ਬਾਜ਼ਾਰ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਕੋਈ ਤੂੰ। ਸੋ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥੀ ਕੋ ਤਬ ਦੀਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ 2 3 ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਚੌਂਕ ਪਾਸੀਆਂ ਕੋ ਜਹ ਚੀਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਚੌਂਕ ਦਾ ਇਹੀ ਨਾਮ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 2 3 ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਸੀ ਜੀ ਮਹਾਦੇਵ ਕੋ ਸੋ ਥਲ ਦਇਓ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਧਨ ਜਗਾਤ ਕੋ ਤਿਸਨੇ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਉਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਇਮ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਹਿਤ ਗੁਜਰਾਨ। ਇਉਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਲੈ ਕਰ ਕਰੇ ਨਿਭਾਹਣ ਖਾਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਇਆ ਕਮੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੂਜਾ ਸੰਗਤ ਕੀ ਸਭ ਜੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕੀ ਸੋਏ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਰੋਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਚਰਨ ਲੱਗਿਓ ਐਸੇ ਵਿਵਹਾਰ। ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਵਿਹਾਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਜਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਘਟ ਗਿਆ ਕੁਝ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਈਰਖਾ ਸੀ ਕੁਝ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੀਨੋਂ ਭਰਾਤ ਮੇਲ ਕੋ ਧਾਰ। ਏਦਾਂ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ, ਬਾਬੇ ਮਹਾਦੇਵ ਦਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੁਣ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ। ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਬਾਸ ਕਰਨ ਤੇ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸ ਵਸਾਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਿੰਨੇ। ਦੁਰਿਓ ਸ਼ਰੀਕਾ ਕਰ ਬਰਤਨ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਰਿਓ ਹੁੰਦਾ ਛੁਪ ਕੇ, ਚੋਰੀ ਤੇ ਸਰੀਕਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਦਤ ਪਈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਪਰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਸਰਲ ਸਤੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਲ ਸੁਭਾਅ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ। ਸਮਚਿਤ ਬਿਨਾ ਵਿਕਾਰ ਸਰੀਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਚਿਤ ਹੈ, ਸਮਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੋਭ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਕੁਟਲਪਨੁ ਨਿਤ ਕਰੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁਟਲਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਉ ਨ ਕੁਛ ਕੈਸੇ ਉਰ ਧਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੁਝ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਲ ਪੰਥ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ, ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਜੋਗ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਉਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਮਾਚਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਤੇ ਇਹ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਜੀ। ਚਰਨ ਚੱਲਿਓ ਐਸੇ ਵਿਵਹਾਰ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਵਿਹਾਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਰਤਤ ਹੈ ਮਨ ਨੀਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਲ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸੀ, ਉਸ ਗੁਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਨਹਿ ਜਾਣੇ ਕੁਛ ਧਰਨ ਸ਼ਰੀਕੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਸੰਪੂਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਡੀਕਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੇਤਕ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤਿਓ ਜਬੈ, ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਕੇ ਸੋਤ ਉਪਜੋ ਤਬੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।